तो बर्तमान आम ए 10th क्लास चैप्टर 4 देखा नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म जोड़ा कि हूँ असमापिका क्रिया। तो फास्ट जाना वर्ब कौन इट ए वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन। वर्ब हूँ क्रिया जी किसी कार्य को दर्शाई थाए। आम साधारणतः कहवा प्रश्न करिया कौन करुच्ची जोड़ा तुम स्वर अंगपद परिवर्तन होता है। आई इट राइस मु भात खाए मु कौन करुच्ची खाए तेणु इट हूँ वर्ब। वर्ब दुई प्रकार गोटे हूँ फाइनाइट नॉन फाइनाइट। फाइनाइट कौन समापिका नॉन फाइनाइट असमापिका। समापिका क्रिया क्या कहुए वाक्य जेतुरा भर थो प्रथम भर को नेबा समापिका क्रिया जी टेन्स बहन कर प्रेजेंट और पास्ट रे। नॉन फाइनाइट कौन ना वाक्य जेतुरा क्रिया थी प्रथम क्रिया को छाड़ी बाकी जी रहा सी नॉन फाइनाइट जी टेन्स बहन कर। आई एम इटिंग राइस मु भात खाऊ अच्छे केतुरा क्रिया अच्छे दुईटा एम गोटे अच्छी इटिंग गोटे अच्छी। तो आम पढ़ते प्रथम क्रिया को नेबा फाइनाइट एम नेली फाइनाइट बाकी जी नॉन फाइनाइट ये टेन्स बहन कर हाँ एम अच्छी पास्ट कौन हम वाज हम। नॉन फाइनाइट देखिए आम ये टेन्स बहन कर कि ना प्रेजेंट भी इटिंग रोचे पास्ट भी रोचे फ्यूचर रोचे। तो आम जानले एबे देखिए आम एक्टिविटी देखा देखो हैज बीन आंसरिंग देती केतटा देती तीन टा फास्ट नहीं फाइनाइट बाकी जीरो नॉन फाइनाइट सरला ये एक नॉन फाइनाइट बाछे कोई तेणु ये टेबुला पूरा पूरी नॉन फाइनाइट आम पूरा काटदा मो देती फाइनाइट बाकी जीरो नॉन फाइनाइट तीन ये केतटा अच्छी तीन टा 1 2 3 ये केतटा अच्छे आमर 1 2 3 तीन सॉरी चार्टा अच्छे मे होगा फाइनाइट बाकी जीरो नॉन फाइनाइट सुडू हूँ फाइनाइट बाकी जीरो नॉन फाइनाइट मस्ट है फाइनाइट बाकी जीरो नॉन फाइनाइट सरला आई ओवर एक्टिव 2 देखा नॉन फाइनाइट केते प्रकार ये हूँ 3 प्रकार गोटे हूँ इनफाइनेटिव्स आउट हूँ जेरुंडास आउट हूँ पार्टिसिपल। तो एबे आम जानिबा इनफाइनेटिव वर्ब देखा ये हूँ ये पुणी 2 प्रकार गोटे हूँ बेयर जोड़ा कि आम कौन लगे टू लगे नहीं आउट हूँ 2 प्लस वर्ब। एबे देखिए आम इनफाइनेटिव देखिए फास्ट पढ़िया बेयरटा पढ़ता इनफाइनेटिव पढ़िया बेयर 2 प्लस वर्ब ना बेयर देखिए एबे जानिया बेयर कौट हूँ आमर देख ये सदाबले मोडाल पर व्यवहार हम मोडाल जहाँ मन अच्छी ना कैन कुड विल वुड साल सुड मे माइट आउट मस्ट नीड डेयर यूज टू देख मोडाल पर ये कैन अच्छी मोडाल पर जी रहा तुम जान दो बेयर ता सहित टू लगे ना ये आउ कौन आउ गोटे सेकेंड भर्ब सहित रहा जमी आमर मेक लेट सी हियर फील वाच नोटिस हेल्प। तो कौन हो ना एम सदाबले कहुए लिंक भर पर आमर बेयर हम देन देख ए आउ गए कौन लगे आफ्टर हेड देख क्या पर लगे हेड बेटर वुड रेदर सुनर देन पर आमर लगे बेयर देख वुड रेदर स्टे रहा 2 लगे खाली बेयर मन रहा 3टा कौन कौन रहा गोटे मोडाल भर पर द्वितीय रमर किसी केत लिंक भर पर आउ रमर हेड बेटर वुड रेदर सुनर देन पर सरला। तापर देख एबे आम द्वितीय देखा 2 प्लस भर देखा बेयर सरला एबे 2 प्लस भर देखा देख इट इज यूज 2 प्लस भर कौट व्यवहार हम जोड़ा हम आमर एग्री तार इनकरेज तार फेल एपियर एटेम्प्ट क्लेम डिसाइड डिमांड डिजायर एक्सेप्ट फॉरगेट हेजिटेट persuade hope learn manage need hate plan prepare pretend like refuse request seem tend want wish want begin deserve prefer try remember ask advise allow command तार compel force tell instruct invite order permit रिमाइंड ये ये तो टे मन रखा पड़ो एम जो 2 प्लस लगे देख ये रहा आई होप रहा होप थी जो कौन रहा ये वाक्य आम लगे 2 प्लस भर रहा तेणु 2 सी आमर ये वाक्य होगला। तो आम देखिले होप थी जो ये वाक्य आमर 2 प्लस है। तो एतिक बारंबार देख एमाने जो जगह रहिले तो आराम जानदेव 2 प्लस होती होप ना ये होप थी जो देख 2 प्लस पावर रहा सरला। एक्टिविटी 4 देख 1 पर मु डायरेक्ट माने बाकी जहाँ स्किप कर से परीक्षा आसनी 1 पर डायरेक्ट 4 को आसो देख देची दिस मेड डैश आई डू इट एबे देखिए आमर मेड ए वाक्य देखिए आमर मेड कौड़ी यूज होची
हेले तो मेटा आमर हूँ गोटे इनफिनेटिव गला आम पढ़ले बेयर पढ़ले ना ये आकार पढ़ते देख ये आम देखी आम बेयर पढ़ते कौन पढ़ते ना मोडाल पर रेक अच्छी मेक रे कौन हो मेड हो ना मेक लेट सी हियर देख ये मेक अच्छी देख ये अच्छी मेड तेणुक ये बेयर होगला तेणु बेयर पे लगुच ना टू लगे तेणु दे मेड मी टू डू इट ना बुझा पड़लानी एटा मेडटा कौन है एटा बेयर ये आम देखी देख ये अच्छे आमर मेक लेट सी हियर फिल एमाने जोड़ हम जान बेयर हम तेणु ये द्वितीय देखिए आमर द गार्डेनर ओंट लेट अच्छी हेले द गार्डेनर ओंट लेट दे टच द फ्लावर आम जहाँ वाक्यटा करवा लेट्रे वाक्य देखिए लेट थे कौन देखा ये वाक्यटा आमर लेट अच्छी कौन हम बेयर ही हम टू लगे ना तेणु उत्तर हम द गार्डेनर ओंट लेट देम टू टच है माने हम चाइन लगे कि आम कौन है लेट थी खाली टच है ये आसना ट्राए कर जाओ न बुझे पचार मुझे कले वीडियो बहुत बड़ हो तो तेणुक पूरा कौन न बुझे पचार ये तो देखिए लेट अच्छी तो आम कौन कर लेट थे कौन खाली मेक रेणु हम खाली द टीचर डज नट लेट हेले तो मेक अच्छी द टीचर डज नट लेट द पीपुल मेक सरला पीपुल्स आई वुड लाइक डैश मीट लाइक अच्छी माने टू सहित मीट लाइक आम कि जानू देख आम पढ़ते टू प्लस तो देखते जो ये भितर पढ़ते देख लाइक अच्छी तेणु लगे टू प्लस सरला ये आसोरी ये मेक अच्छी माने कौन बेयर हम ये मेकटा तेणु खाली फिल रहा है ये रिमाइंड अच्छी रिमाइंड थे कौन टू प्लस लगे रिमाइंड थे है ट्राए कर रिमाइंडटा खोजा ये रिमाइंड थे आम लगुच टू प्लस जेहेतु टी बड़ टिके तो मन दे देखा पड़े माने थर दी थर भल बारंबार देखीदे मन पड़ज देख वाक्य रिमाइंड कोड देख रिमाइंड 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 रहा बुझा पड़ा तेणु टू लगे ये खोज 5 है 6 देती आमर देती है तो देख जो मन रख सी कौन कही टू प्लस भर लगे कही आउ गोटे बेयर लगे कही आउ गोटे भर आई एन जी कही मन रख जी टू प्लस भर बुझेनि बेयर न बुझला पर आई एन जी लगेद ये देख देती आमर आई इनजय डैश ऑन द रिवर बैंक इनजय देन प्लेइंग रहा ना टू प्लस भर हम ना खाली बेयर हम देख ये वांट अच्छी वांट थे कौन टू प्लस गो हम वांट तुमको आम के जानू से भितर पुणी थे खोजा पड़ो वांट कोड रहा आमर जो जगार आमर वांट रही जो आम टू देख रहा है सरला ये एक्टिविटी 6 कर जा 7 जा देख ये कौन कही आमर क्लाइम डू गो क्राए क्लीन कम वाल लगे कही टू प्लस भर कर कि बेयर करने कही हि इज भेरी फनी मेक अच्छी ना मेक थे कौन टू प्लस भर हम कि ना खाली बेयर हम तेणु उत्तर हम ये खाली लव हम हिज सी बहुत हसाड़िया हि इज फनी से बहुत कौतुक से मत हसैला ये जो लव माली तेणु हि मेक्स मी हैप्पी सॉरी हि मेक्स मी लव टू लव नहीं खाली लव कि जानी मेक थी जो तो मेकटा कार आमर आम आगुरी पढ़ते बेयर देख मेक अच्छी ना बेयर है बुझा पड़ा ना ये कर देख आउ गोटे प्लीज स्टे विथ मी दयाक मो सहित रुह आई डोंट वांट यू कौन हो ना दयाक तुम मो सहित रुह मु कौन मु चाहे नहीं तुम्हें कौन करने देखिए चढ़िया ना हेनी करने गो जावाई यहाँ हूँ कांदिया तो रहा कथा कहनी क्लीन हो तो कौन गो हम तेणु प्लीज स्टे विथ मी दयाक मो सहित रुह आई डोंट वांट टू ये वांट अच्छी तेणु टू गो लगेद पड़े आम ये वांट अच्छी मैंने टू गो मु वांट देखी ना ना तो देखेबी हेले तो आम मन रहा पड़े वांट अच्छी माने 1 2 प्लस भर लगे तो लगिला एक्टिविटी आमर 7 भी है एवं देखा 8 जा देख सी कौन देती आमर प्लीज डोंट टेल एनी वन दैट आई हैव बीन पनिश्ड क्या कह ना मुझे दंड पाई अच्छी बोली तो आम ये करवा कौन करवा केवल ये वाक्य लगे करवा तेणु है आई अच्छी तेणु है आई डू नॉट वांट एनी वन टू नो अबाउट इट है सी कौन दे देख ना हिंट्स देखिए वाक्य तैयारी करियो कही आई वाज श्योर दैट अशोक वुड हेल्प मी मु श्योर जो अशोक में साहाଯ୍य करियो
ଏ ଆମେ ଲଗେଇବା ଆଇ ଲଗେଇବା ଆଇ ହେଡ଼୍ ଆସ୍କଡ୍ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ହିମି ଅର୍ଥ କିଏ ଅଶୋକ କାରଣ ମୁଁ ମୋତେ କିଏ ଅଶୋକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିକି ବାକ୍ୟ କରିବା ଆଇ ହେଡ଼୍ ଆସ୍କଡ୍ ଅଶୋକ ଏବେ ଦେଖିବା ଆସ୍କ ଅଛି ମାନେ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଲାଗିବ ହେଲେ ଦେଖିବା ଆସ୍କ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଆସ୍କ ଅଛି ମାନେ ଟୁ ହେଲ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଯେଉଁଠି ଆସ୍କ ରହିଲା ଏଠି ଆସ୍କ ଅଛି ତେଣୁ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଲାଗିଲା ହେଲା ଏଭଳି କରିପାରିବ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଇର୍ ଦ ମେନ୍ ସେଇଠୁ ମି ଲୋକଟି ମୋତେ କହିଲା ଦ ଆମେ ଲଗେଇବା ଦ ମେନ୍ ହେଲେ ଟୋଲ୍ଡ ମି ନଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦ ମେନ୍ ଟୋଲ୍ଡ ମି ନଟ୍ ଟଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଇର୍ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଲ୍ ମୋତେ କହିଲା ଏଇଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ନଟ୍ ଟୁ ଲାଗିଲା ହେଲା ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବ 89 ଯିବା ଦେଖ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କହିଛି କେଉଁଠି ଭର୍ ୟୁଜ୍ ଖାଲି ଭର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କେଉଁଠି ବେୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଏନ୍ଜି ଜାଣିଦା ଆମେ ଆରାମରେ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଭେନ୍ ୟୁ ସି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦାସ ରିମେମ୍ବର ଦେଇଛି ନା ରିମେମ୍ବର ଥିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ଲାଗିବ ରିମେମ୍ବର ଏ ଭିତରେ ଖୋଜିବ ରିମେମ୍ବର କେଉଁଠି ରହିଲା ରିମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା ମନେ ଥିବ ତୁମ ଟିକେ ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରିମେମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ ରିମେମ୍ବର ଅଛି ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ସରିଲା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ତ ସେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିକିରି ଲେଖିବା କଥା ନଅଟା କରିପାରିବ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆର୍ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିବା କେଉଁଠି ଆମର ନନ୍ ଫାଇନାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଛି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ ହଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଜାଣିବା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା ତାର କେତେଟା ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବା ନମ୍ବର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ସବଜେକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ହେଲେ ତ କେତେଟା ପୋଜିସନ୍ ପଢ଼ିଲେ 1 2 ଆମେ 4ଟା ପୋଜିସନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଆର ପୋଜିସନ୍ ଅବସ୍ଥା 4ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଫୋର୍ ଭର୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ଦେଖ ଟୁ ଏର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲା ଇଜ୍ ପର୍ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଟୁ ହିର୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ର ପୋଜିସନ୍ ନା ତେଣୁ ଇଏ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହୁ ଆମେ ତ କାଟି ଲେଖିବା ହୁ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଉତ୍ତର ପଳେଇବା ଏଇ ଲେଖିଦେବା ରାମ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାମ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ତେଣୁ ଆକୁ ନେଲେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଯିଏକି ଭର୍ ପର୍ ଥିବ ଏ ଭର୍ ପର୍ ଥିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ଅବଜେକ୍ଟ ମନେ ରଖ ସି ପ୍ଲାନ୍ସ ଟୁ ବୟ ଏ ଗିଫ୍ଟ ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଭର୍ ବୋଲା ଯେ ସବଜେକ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସି ମାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇନି ନା ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଭର୍ ପର୍ ଅଛି ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ସି ପ୍ଲାନ୍ସ ଟୁ ବୟ ଗିଫ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟଟା ଛୁଇଁ ପାରିବି ନା ତେଣୁ କରି ଲଗେଇଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ଭର୍ ପୂର୍ବର ହେଲା ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭର୍ ପର୍ ହେଲା ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବା କ'ଣ ବା କାହାକୁ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ଭର୍ ଯିଏ ଭର୍ ପର୍ ଥିବ ଭର୍ ପର୍ ତ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ବି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ଅବଜେକ୍ଟରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ବି ଭର୍ ପର୍ ଥିବ ଲିଙ୍କ ଭର୍ କେଉଁଟା ଏପିଏର୍ସ ଗେଟ୍ ଲୁକ୍ ସିମ୍ ଫିଲ୍ ଏମାନଙ୍କର ରହିଥିବ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ହି ଇଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଏବ୍ରୋଡ୍ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ସେ କେବେ ଏବ୍ରୋଡ୍ ଯେଉଁ ବିଦେଶ ଯିବ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଜି ପର୍ ଅଛି ମାନେ ଆମ ଦୁଇଟା ହେବ ହେଲେ ତ ଅବଜେକ୍ଟ ହେବ ନହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଛୁଇଁ ପାରିବା କି ଏବ୍ରୋଡ୍ ବିଦେଶଟା ଛୁଇଁ ପାରିବା କି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ହି ଇଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଦେଖ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ଆମର ବି ଭର୍ ଅଛି କିଏ ଅଛି ସେଇଠି ବି ଭର୍ ଲିଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ବି ଭର୍ ହଁ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଣ୍ଟେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତ ଛୁଇଁବା ତେଣୁ ଟୁ ଗୋ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା ନା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଦେଖ ହି କିଲ୍ଡ ଏ ସ୍ନେକ୍ ଟୁ ସେଭ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା ସ୍ନେକ୍ ଗୋଟେ ସାପଟାକୁ ମାରିଦେଲା କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଭର୍ ପର୍ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେଉଛି ଆମେ ଭର୍ ପର୍ ଅଛି ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ଭର୍ ପର୍ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଆକୁ ନେଇପାରିବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା ବା ଆମେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ନେଇପାରିବା ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ବି ଭର୍ ପର୍ ଅଛି କିଏ ନା ହେଲେ ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି କି ହଁ ତାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସ୍ ବି ଓ ପରେ ଯିଏ ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମନେ ରହିଲା ନା ଯଦି ମନର ଏ ସ୍ନେକ୍ ନଥାନ୍ତା
ତ କ'ଣ ଏତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟ ପରେ ତେଣୁ ଆକୁ ମୁଁ ନେଲି ଆର୍ଜେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟ ଏତିକ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାକ୍ୟଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ହି କିଲ୍ଡ ଏ ସ୍ନେକ୍, ସେ ସାପକୁ ମାରିଦେଲା, ହଁ ବାକ୍ୟଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ସରିଲା। ଏବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 କରିବା ଦେଖ, ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ଡିଟେଲ୍ ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଥିରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଲେଖିଥିଲି। ସେ କହୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ବାଛ, ଅବଜେକ୍ଟ ବାଛ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ ବାଛ। ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ହି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଛି, ସେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ, ତା ଅର୍ଥ ଭର୍ ପର୍ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ନେବା ଅବଜେକ୍ଟ ନେବା କି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେବା। ତ ଟୁ ବୟ ଅଛି, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା, ଉପହାରଟା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନା, ତେଣୁ ସିଏ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ନ ଛୁଇଁଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଡୋଣ୍ଟ ଏଲୋ ଅଦର ଟୁ ଗୋ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ରୁମ୍, ଡୋଣ୍ଟ ଏଲୋ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଇମ୍ପେରେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ଇଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁ, ତେଣୁ ହେଲା ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଏଲୋ। ତା ଅର୍ଥ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭରପର ଅଛି ନା, ହେଲେ ଦେଖ ଭରପର ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦର୍ସ ଅଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ତା ଅର୍ଥ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଭର୍ବ ହେଇଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା, ଆକୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା ଆର୍ଜେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଗେଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟ କାହିଁକି ନେବା, କାହିଁକିନା ଅବଜେକ୍ଟ ପର ରହିଗଲା, ହେଲେ ଯଦି ଅଦରଟା ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ହି କିଲ୍ଡ ଏ ସ୍ନେକ୍, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ିଦେଲା। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା କିଲ୍ଡ ପରେ ସ୍ନେକ୍ ପରେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଆକୁ ନେଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନେଲି। ଆଇ ହିୟର୍ଡ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହେୟାର ସିଙ୍ଗ ତାର ଗୀତ ଗାଇବାର। ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଆମ ଦେଖିବା ଏବେ ଆଇ ହିୟର୍ଡ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ହିୟର ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ତା ଭର୍ବ ହେଇଗଲା। ଆ ପରେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଇଛି ଆମର, ଆ ପରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାହାର ଗୀତ ଗାଇବା ଶୁଣିଲି, ସିଙ୍ଗଟା ତାର ଦେଖ ଆଇ ହିୟର୍ଡ ହେୟାର ସିଙ୍ଗ ତାର ଗୀତ, ଗୀତରୁ ତ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି ନା, ତାହା ଗୀତ ନା ହେୟାର ସିଙ୍ଗ, ତା ତ ହେୟାର ତାକୁ ଛୁଇଁବା କଥା କୁହାହେଇନି, ତା ଗୀତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆକୁ ନିଆହେଲା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁବା କଥା କୁହାथा, ତା ଗୀତ ଗାଡ଼ା ମୁଁ ଛୁଇଁ ପାରିନି ନା, ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରି, ତାକୁ ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ମାନେ ପୁରାପୁରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହିଗଲା, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁରା ଭର୍ବ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଗଲା, ତେଣୁ ଆକୁ ସବଜେକ୍ଟ ନିଆଗଲା। ଦେଖ ହିଜ୍ ଟୁ ଗୋ ଏବ୍ରୋଡ୍, ଆମେ ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟୁ ଗୋ ରହିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବି ଭର୍ବ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବି ଭର୍ବ ଲିଙ୍କ ଫର୍ ଆନ୍ ଟଚ୍, ସରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ନନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଭର୍ବକୁ ଆମେ ଭାଗ କରିଦେବା, ବ୍ରେକ୍ କରିଦେବା। ବ୍ରେକ୍ର ସୂତ୍ର ଦେହ, ଯଦି ବେୟାର ଅଛି ମାନେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ସୂତ୍ର ପକାଇବା, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଅଛି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ପକାଇବା, ଏତିକି ସୂତ୍ର। ଏବେ ଦେଖ ରାମସ୍ ଗୋଲ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଅଜ୍ ୱିନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ହେଲ୍ପଡ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ପଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବେୟାରଟା ଗୋଟେ, ତୁମକୁ ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ, ତ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଦେଖ ହେଲ୍ପ ଅଛି ନା ବେୟାରର, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜାଣିପାରିବ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ବେୟାର ଦେଖିଲେ ଏବେ, ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବେୟାର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପକାଇବା, ହେଲେ ଦେଖ ଆକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା। ତା ଅର୍ଥ ରାମର ଗୋଲ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲା, ତା ଅର୍ଥ ଖେଳୁଥିଲେ କି ଆମେମାନେ ଖେଳୁଥିଲୁ ନା, ତେଣୁ ଆମେ ଅଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେମାନେ, ତ ୱି ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ସୂତ୍ର ମନେ ଅଛି ନା, SB2O, ଏଇଟା ଯାଅ କହୁନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯାଅ ଦେଖ। ୱି V2 କୋଡ଼ା ୱିଣ୍ଡର ଓନ୍, ୱି ଓନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସରିଲା। ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କିଏ କଲା, ରାମସ୍ ଗୋଲ୍, ରାମସ୍ ଗୋଲ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଅଜ୍, ସରିଲା। ବେୟାର ଥିଲେ ପଡ଼ିଲା ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍, ବାକି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଏବେ ଦେଖ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ତ ଟୁ ୱିନ୍ ଅଛି, ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ, ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ଆମେ ପକାଇବା। ଏବେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍, କ'ଣ ଅଛି, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଜିତିବାର ଅଛି, ଏଇଟା କିଏ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଜିତିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ସାଲ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆଇ ୱିଲ୍ ୱିନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ସରିଲା ଏତିକରେ, ହେଲା କି, ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ରହିଲା, ସରିଲା, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆସିବ ନା ଏଭଳି। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଆରାମରେ ଦୁଇଟା ଦେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ମେଡ଼ାଲ, ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମେଡ଼ାଲଟା ଜିତୁ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଖେଳିବ କିଏ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖେଳିବ। ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଛି, ଟୁ ଗେଟ୍ ଅଛି, କେଉଁ ସୂତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍, ତା ଅର୍ଥ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜିତିବ, ଫ୍ୟୁଚର ସିମ୍ପଲ୍ ସରିଲା, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦ ମେଡ଼ାଲ, ସରିଲା। ତାପରେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଇଟ୍, ସରିଲା। ଏବେ ଦେଖ ହେଲ୍ପଡ୍ ମି, ହେଲେ
ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅଛି ବେୟାର ଅଛି ତ ପାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ ପଡ଼ିଲା କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କାମ କରିବାରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାରେ ଆଇ ଡିଡ୍ ଦ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲି ପାସ୍ ସିମ୍ପୁଲ ହେଲା ସି ହେଲ୍ପ ମି ଆଇବ ନା ଏଭଳି ଦେଖିଦେବ ଦେଖ ଏବେ ସରିଲା ତ ଏତିକିରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯାହା ନ ବୁଝ